মন্দিরের কাছে রে श्री परमात्मने नमः। अथ गीतार चतुर्थोध्याय ज्ञान योग योग नामक श्री भगवान वाच अहम इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वन् मनोविप्राहो मनोरीश्वरम् अब्रवीत् एवं परम्परां प्राप्तं इमं राजस्य विदुः सकलेन हमः योग नष्ट स्वयं योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यमहदुत्तम अर्जुनाय वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः तद्विजयं त्वदोत्तमं श्री भगवान् वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अहं वेद सर्वाणि न तं वेद्धो परन्तप अजोऽपि सन्नमयात्मा भूतनमस्सर्वस्य प्रकृतिं समधिष्ठाय सम्भवं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदत्परं सृजम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आमज्जन्म कर्म च विद्यते एवं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तोऽहं पुनर्जन्म नैति ममेति सर्वं वितराग भयं क्रोधः मन्मोहमुपाश्रितः भावोज्ञानतपसा मध्वभागता यथां प्रवर्तन्ते तमस्तथैव ज्ञानं मम वर्तन्ते मनुष्याः प्रभो सर्वस्य आमकांक्षन्तु कर्मणां सिद्धिं याजन्ते देवताः क्षिप्रमिहि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा आमच्चातुर्वर्ण्यं वयोशिष्टं गुणकर्मविभागस्य तस्य कर्तव्यमिमं विद्याकर्तव्यं आम नमः कर्मोर्विमुक्ति अमे कर्मफलस्य इति मानि अभिजानाति कर्मभिर्न समर्थते एवमेज्यत्वकृतं कर्म पूर्णमुच्यते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुरु वै कुर्वतः आमे किं कर्म किम् अकर्वेति तव अपुत्रमेतं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि याज्यत्वं शेषम् आमकर्मणेव बद्धं पञ्चमी कर्मणः अकर्मणस्य बुद्धं कर्मणः कर्मणः ओम कर्मण्य कर्मय पश्यति कर्मणि च समधिर्मनुष्यति स्वयं कृष्ण कर्म यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धो कर्मणां तमाहुः पण्डितं बुधम् कर्मफलासंगं नित्यान्तरिक्तनिरस्य कर्मण्यभीपवृत्तिरवं किञ्चित् करोति आमनिराश्रियतचित्तात्मत्यक्तस्वरूपरिग्रहं शरीरं केवलं कर्म कुर्मः प्रतिकल्पिषम् आमयद्रक्षलमस्ततीतिव्यवसरः समहासिद्ध्यावसिद्धो च कृत्वापि नानिवर्तते आमततो सम्पश्यमुक्तस्य सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरि आत्मा संयम यगामनोज्जुपति ज्ञानदिविद आमद्रुपयाज्ञास्तपयाज्ञ योगयाज्ञास्तथा श्रद्धयाज्ञर्याज्ञ यागा संस्कृतम् ओम अपने जुपति
गति प्राण प्राणः प्राणः तथा परे प्राणापान गतिरोध प्राणायाम प्राणायाम आम परिणयतः प्राणायाम प्रवेशयुक्त यान्ति ब्रह्मः सनातनं नायं लोकस्याद्यश्यकुतन्नपुरुषोत्तमं आमेव भवविद्यां विदता ब्रह्मणमुखी कर्मजनविद्धिमथुनां जप्तमक्षे आमश्रं ब्रह्ममेवाजां ज्ञानाख्यं परं तप सर्वं कर्मफलं पार्थं ज्ञानपुरुषं वदे ताद्विद्धे प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवा उपदक्षं तच्चारणं चारणस्तत्तदर्शिनः यज्जन्तो यज्जात्मनः पुनर्भवं शिवपण्डं येन भूतान्नाशनं यस्मत्पुनर्भूमि अपिच्छदसि पविभ्यो सर्वेभ्यो पवभूतं सर्वं जनत्नविजनं सन्तुष्टं यथेधांसि समन्दरे भस्मसात्कृतार्जनं ज्ञानाग्नि सर्वकर्मफले भस्मसात्कृता अग्निः ज्ञानसदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्यैव संसिद्धो गणात्मनि विन्दति आमश्रद्धवल्लभजनं तत्परसयतत्र ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति अचिरेण अधिगच्छति अमब्जस्य श्रद्धधारश्च संशयात्मविनश्यति नायमलकस्तेन परनासुखं संक्षापनम् आविनगर्षणस्तकर्मणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्मनिर्बाधनन्ति धनञ्जयम् आमतस्मात् ज्ञानसम्पदं विरितस्तं ज्ञानशिरात्मनं चित्तेन मे संशयो तिष्ठ भारत ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राम ॐ श्रीकृष्णार्जुन संवाद ज्ञाने योग नामकं चतुर्थोऽध्याय राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्मः
महाकाव्य हस्तिनी स्तुनी चैव स्वपके च पंडिताः समदर्शि यवैवन्तर्जित सर्व ईशान संस्थिताः निर्दोषं हि समग्रं तत्त्वज्ञानम् आमना प्रयश्यत्यं ब्रह्म नोद्विजत्रं पचत्यं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम् आत्मज्ञे स्पर्शान्तं तद्विद्दत्तमनि सा ब्रह्मयोगयो कर्मसुखदशासु येहि संस्पर्शनः दुःखयोगते अत्यन्तमन्तकन्दरन्देश्वरं ते गुरु आमशब्दतिभगस्वरं प्राक्षरविवक्षणम् आमकृतं भवं वेदं स युक्तो स्वसुधीरः स्वयोगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति अमल भक्ति ब्रह्म निर्माणं सत्सनकं छिन्नद्वैधान्तं सर्वभूतिकरम् आमक्रोधो कीर्तनं योगिरायदोचत अभीतो ब्रह्म निर्माणं मण्डलं स्पर्शान्तिर्भगवत्संसारं प्रणामः समकृत्तरसभ्यन्तरविचार मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगद गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा
তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ, আমার নাথ, জগতের নাথ। নাথ মানে প্রভু, আমার প্রভু, জগতের প্রভু। মদ গুরু শ্রী জগৎ গুরু, আমার গুরু, জগতের গুরু। আমরা অনেকে মনে করি আমার গুরু বড়, অন্যজনের গুরু মনে হয় একটু ছোট। আমাদের মধ্যে গুরুবাদিতা রয়েছে। শাস্ত্রে বলছেন গুরুবাদিতা নয়, গুরুমুখিতা দরকার। আমাদের আদি গুরু হচ্ছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি গীতাকে গ্রন্থাকার করেছেন। বেদব্যাস আদিগুরু। তাহলে মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ, মদ গুরু শ্রী জগৎগুরু, মদাত্মা সর্বভূত আত্মা। আমার ভেতর যে আত্মা, আপনাদের ভেতরও সে আত্মা, পশু পাখিদের ভেতরে সে আত্মা। মন ভিন্ন, অনুভূতি ভিন্ন। আমার ভেতরে যে আত্মা, আপনার ভেতরে যদি সে আত্মা হয়, তাহলে আমরা একজন আরেকজনকে হিংসা করি কেন মা বলুন তো? একজন আরেকজনকে অহংকার করি কেন, হিংসা করি কেন? ডান হাত বাম হাতকে হিংসা করে, বাম হাত ডান হাতকে হিংসা করে না। ডান হাত দিয়ে কোনো একটা জিনিস, কোনো কাজ করছেন, সম্ভব না হলে বাম হাত দিয়ে সহযোগিতা করেন, ঠিক কিনা? বাম হাত দিয়ে কোনো কাজ করছেন, না পারলে ডান হাত দিয়ে সহযোগিতা করছেন। তাহলে দুই হাতই জানে, দুই হাতই একজনের। আমাদের ভেতরে যদি সেই চৈতন্য হয়, আমার ভেতরে যে আত্মা, আরেকজনের ভেতরে সেই আত্মা, তাহলে আমরা একজন আরেকজনকে হিংসা কেন করি, আঘাত কেন করি? জেনে রাখুন, জেনে শুনে কাউকে যদি আঘাত দেন, সে আঘাত আপনার উপর আরো 2 গুণ হয়ে ফিরে আসবে। দোলনা দেখেছেন? দোলনা দেখেছেন মাইয়ারা? দোলনাকে যত জোরে ধাক্কা দিবেন, ওই দোলনাটুকু আপনার আরো বেশি জোর নিয়ে আপনার দিকে তো ফিরে আসবে নাকি? কোন দিকে আসবে? আপনার দিকে ফিরে আসবে। জেনে শুনে কাউকে যদি আঘাত দেন, সে আঘাত আপনার দিকে ফিরে আসবে। বলছেন মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ, মদ গুরু শ্রী জগৎগুরু, মদাত্মা সর্বভূত আত্মা, তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শোভন রায় বলেছেন সুন্দর করে, দারুণ। প্রথমেই আমাদেরকে গুরুর কাছে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, মশাই গুরুর কাছে কেন যেতে হবে? আমি তো মন্ত্র জপ করে ভগবানকে সরাসরি লাভ করতে পারি, তো গুরুর কাছে গিয়ে এত ঝামেলা গিয়ে লাভ কি? গুরুর কাছে কি গেলে প্রণামী দিতে হবে? হরিবল, গুরুর কথা মানতে হবে, এ করতে হবে, সে করতে হবে। তো গুরুর কাছে গিয়ে লাভ কি? সরাসরি ভগবানকে ডাকলেই তো হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, হে নরেন, ডিঙি নৌকা দেখেছিস? ডিঙি নৌকা, বিবেকানন্দকে বলছে। ডিঙি নৌকা মানে যেগুলো হাতে চালিত নৌকা। আপনারা দেখেন না ডিঙি নৌকা? বাবা যে বল, বাবা দেখেছি। একটা ডিঙি নৌকার 20-30 কিলোমিটার পাড়ি দিতে, নদী পাড়ি দিতে কতক্ষণ লাগবে? স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, বলে 4-5 ঘন্টার কম না, হাতে চালিত। বলে স্পিড বোট দেখেছে? স্পিড বোট 20-30 কিলোমিটার পাড়ি দিতে স্পিড বোটের কতক্ষণ লাগবে? বলে 10 মিনিট। আচ্ছা, ডিঙি নৌকাখানা যদি স্পিড বোটের সাথে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে ডিঙি নৌকার কতক্ষণ লাগবে? বলে 10 মিনিট। এইটা আপনি বুঝছেন না ঠাকুর মশাই? ঠাকুর বললেন, হে নরেন, আমি বুঝছি কিন্তু তুমি বুঝছো না। আমি বুঝছি কিন্তু তুমি বুঝছো না। ডিঙি নৌকা হচ্ছে শিষ্য, আর স্পিড বোট হচ্ছে গুরুদেব। গুরু যখন, শিষ্য যখন গুরুর সান্নিধ্যে লাভ করে, শিষ্য যদি এমনি এমনি ভগবানের কাছে পৌঁছতে চায়, অনেক সময় লেগে যাবে।
আর ভগবানের পরম পদ পাবে কি পাবে না কোনো গ্যারান্টি নাই। আর স্পিডবোট স্বরূপ গুরুর সান্নিধ্যে যদি লাভ করা যায় শিষ্য, তবে অতিশয় ভগবানের এই জন্য গুরুর কাছে আমাদেরকে যেতে হবে। একটু প্রণাম করি আসি গুরুদেবকে, সবাই একটু প্রণাম করবেন। প্রণম শ্রী গুরুদেব, জয় গুরু জয় গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, জয় গুরু জয়। স্মরণ করলাম কেন? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর আসনে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর শিষ্যের আসন অর্জুন। গুরু শিষ্যের কথোপকথন। অর্জুন আজকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে একটি কথা বললেন, প্রভু আমি রাজ্য চাই না, সুখ চাই না, বিজয় চাই না। কেন? কারণ আমার প্রতিপক্ষ যারা সবাই তোমার আপনজন, মাতুলা শ্বশুরা পুত্র সেল্লা সম্মন দিনস্থ। আমার মাতুল, আমার পিতামহ বিশ্ব ছোটবেলায় যার কোলে অনেকবার পায়খানা প্রস্রাব করেছে, কোলে পিঠে করে যিনি আমাদেরকে মানুষ করেছেন, সেই পিতামহের বিরুদ্ধে কেমন করে যুদ্ধ অস্ত্র। আর আমার গুরুদেব দ্রোণাচার্য হাতে হাতে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে, তাহলে গুরুদেবের বিরুদ্ধে কেমন করে অস্ত্র ধর্ম। গুরু ন হত্যাহি মহানুভাবন শ্রেয় ভক্তং ভক্ষ্যমপি হলোকে হত্যার্থ কামাংস্তু গুরুণে হইব ভুঞ্জীয় ভোগানুরোধীর প্রতিজ্ঞা। বলে গুরুদেবের রক্তমাখা এই রাজ্য আমার দরকার নেই, দরকার হলো আমি ভিক্ষা করে করে চলবো। আমার সিংহাসনের দরকার নেই, সম্পত্তির দরকার নেই, রাজ্যের দরকার। দারুণ কথা বলেছেন অর্জুন। অর্জুন বলছেন আমার সম্পত্তির দরকার নেই, আমি ভিক্ষা করব। আপাত দৃষ্টিতে কি মনে হয় মা? অর্জুন বড়ই ত্যাগী নাকি? অর্জুনের মনের মধ্যে বৈরাগ্য এসেছে,
কিন্তু ভগবান কেন অর্জুনকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন বলতে পারে? হরি বল, হরে কৃষ্ণ। পদকর্তারা তাই ব্যাখ্যা করলেন, বলে ভিক্ষা করলে যে ত্যাগী হয় তা নয়, তা নয়। রাস্তাঘাটে তো অনেক ভিখারি আছে, সবাই কি ত্যাগী? সবাই কি বৈরাগ্যবাদী? অর্জুন, এটা তোমার কর্তব্য কর্ম, কর্তব্য কর্মে কম্পিত কলেবর হলে চলবে না। অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র মানবকে ইঙ্গিত দিলেন কর্তব্য কর্মের। এই সংসার একটা যুদ্ধক্ষেত্র, এই সংসার একটা যুদ্ধক্ষেত্র। যুধিষ্ঠির মানে কি? যুধিষ্ঠির মানে কি? জীবন যুদ্ধে যিনি স্থির, তিনি হচ্ছে যুধিষ্ঠির। এই সংসার যুদ্ধে যারা স্থির, এই সংসার একটা যুদ্ধক্ষেত্র। আচ্ছা মায়েরা বলুন তো, আমরা যখন মাতৃ জঠর থেকে ধরে ধরে এসেছিলাম, আমরা হেসে হেসে এসছি না কেঁদে কেঁদে এসছি? জোরে বলবেন একটু। কি করে হেসে এসছেন? কি করে এসছেন? কেঁদে কেঁদে। আবার যখন মৃত্যুর দুয়ারে যাব, আবার কান্না। বলে জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত কান্না, দুঃখ, কষ্ট। তো পদকর্তারা বললেন, যখন মাতৃ জঠরে গিয়েছিলাম জন্মের জন্য, আমি তো জঠর যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছি, বেশি কষ্ট পেয়েছে আমার মাই। আর যখন মৃত্যুর দুয়ারে যাব, কষ্ট পাবে গায়ে। কি বললেন? যখন মাতৃ জঠরে গিয়েছিলাম, আমি তো জঠর যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু বেশি কষ্ট পেয়েছে মাই। আর যখন মৃত্যুর দুয়ারে যাব, কষ্ট পাবে গায়ে। তাহলে জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা লেগেই আছে। সুখ মাঝে মধ্যে আসে, মাঝে মধ্যে যায়। দুঃখটাই পার্মানেন্ট, ভগবান দুঃখটাই স্থায়ী।